ہم اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں، جہاں ثنا یوسف مرڈر کیس کے مرکزی ملزم عمر حیات کو آج عدالت پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن نے عدالت سے استدعا کی کہ 14 دنوں کا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا ریمانڈ دیا جائے، جو عدالت نے منظور کر لیا، اور وہ منظور کرنے کے بعد عمر حیات کو اڈیالہ جیل بھیجا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے گاڑی ہے جس میں عمر حیات اس وقت موجود ہے، اور ان کو 14 دن کی شناختی پریڈ کے لیے اڈیالہ جیل لے کے جایا جا رہا ہے۔ یار میں اتنا نہیں بولتی تھی کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم اتنا زیادہ بولتے، یار میں تیرے سے زیادہ کچھ میری ثنا یوسف ایک 17 سالہ چترالی لڑکی جو اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی برتھ ڈے منا رہی ہوتی ہے اور اس سے اگلے ہی دن اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ لڑکی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر کافی فیمس تھی۔ ٹک ٹاک پر ان کے فالوورز تقریباً 7 لاکھ اور انسٹاگرام پر 5 لاکھ تھے۔ ثنا یوسف نے بہت ہی کم وقت میں سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ فالوورز گین کر لیے تھے۔ ان کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر ویڈیو میں مسکراتی ہوئی دکھتی تھی۔ رقص کرنا، سوشل میسیجز، مزاح، یہ ان کا کنٹینٹ تھا۔ لوگ ان کی ویڈیوز کو کافی پسند کیا کرتے تھے، تبھی تو اتنی کم عمر میں اتنے فالوورز گین کر لیے تھے۔ ثنا میڈیکل میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کنٹینٹ کے ساتھ وہ اسٹڈی بھی کافی شوق سے کرتی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بن کر اپنے علاقے چترال میں لوگوں کو سرو کریں گی، کیونکہ وہاں پر کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں تھا۔ جس کے اتنے کم عمر میں ایسے خواب ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی اسٹار تھی۔ لیکن ایک رات کے اندر ہی اس پیش آنے والے واقعے میں ثنا کی سانسیں چھین لی گئیں اور وہ اپنے لاکھوں فالوورز کو الوداع کہتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ایک رات کے اندر کیسے ہوا؟ ثنا یوسف G11 اسلام آباد میں رہتی تھی۔ 1 جون کو ثنا کی برتھ ڈے تھی اور اسی شام ثنا کے گھر برتھ ڈے کا ایونٹ چل رہا تھا۔ یہاں پر ثنا کے کیک کٹنگ کرتے وقت کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے برتھ ڈے کی رات ثنا بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن اس کو کیا پتا تھا یہ برتھ ڈے بہت ہی جلد ڈیتھ ڈے میں تبدیل ہونے والی ہے۔ ثنا نے سوشل میڈیا کو صرف رقص تک محدود نہیں کیا، انہوں نے اپنے چترالی کلچر کو بھی ویڈیوز میں دکھایا اور ساتھ ہی لڑکیوں کی تعلیم اور عورتوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی۔ یہ ایک ابھرتی ہوئی اسٹار تھی، لیکن سوسائٹی کو اکثر ایسے لوگ برداشت نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں آیا عمر حیات۔ عمر حیات، جس کو لوگ کاکا کے نام سے بھی جانتے تھے، یہ ایک 22 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ یہ بھی ایک انفلوئنسر تھا اور فیصل آباد کے ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بار بار ثنا کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کر رہا تھا، ثنا سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ثنا نے اسے ریجیکٹ کیا، ملنے سے منع کر دیا کہ میرے پیرنٹس مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اور یہ عمر حیات ثنا کو پسند کرتا تھا۔ جب بار بار ریجیکشن سے اس کی ایگو ہرٹ ہوئی تو عمر حیات نے وہ کیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد عمر حیات نے فیصل آباد سے پرائیویٹ گاڑی بک کروا کر اسلام آباد پہنچا۔ یہاں پر آ کر اس نے کسی طرح ثنا کے گھر کا ایڈریس نکالا اور اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر کے باہر 6-7 گھنٹے انتظار کرتا رہا۔ لیکن جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ ثنا کے پیرنٹس گھر پر موجود نہیں ہیں، وہ دیوار پھلانگ کر ثنا کے گھر گھس گیا۔ ثنا اسے بار بار کہتی رہی کہ تم غصے میں ہو، بسم اللہ پڑھو، میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں، لیکن اس کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے ثنا کے سینے میں 2 گولیاں ماری، وہاں سے ثنا کا آئی فون اٹھایا اور فرار ہو گیا۔ اس نے یہ اسی لیے کیا کہ کوئی بھی سراغ پولیس کے ہتھے نہ لگے، ثنا کے ساتھ کی گئی چیٹ کو کوئی نہ پڑھ سکے جس سے اس پر شک جائے۔ اس کے بعد ثنا کو فوراً الشفا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی۔ 3 جون کو ثنا کو چترال میں اپنے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا گیا۔ عمر حیات نے کہا کہ اگر تم میری نہیں ہو سکتی تو کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، مجھے ریجیکٹ کیا تو تمہیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ یہاں پر بہت سے لوگ اس لیے خوش ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کمنٹس کر رہے ہیں کہ چلو ایک اور گند صاف ہوا، برے کاموں کا برا نتیجہ زبردست۔ ایک نے کہا اسی طرح 10-12 اور چلی جائیں تو سکون ہوگا، سارا ماحول گندا کیا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سے کمنٹس آپ کو سوشل میڈیا پر پڑھنے کو ملیں گے۔ عجیب بات ہے، مجھے نہیں لگتا ان کا کوئی ولگر یا 18+ کنٹینٹ تھا جو اس جیسے ہزاروں کمنٹس پڑھنے کو مل رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہماری سوسائٹی میں لڑکیاں محفوظ ہیں؟ کیا پاکستان میں اپنی آواز اٹھانا، اپنا چہرہ دکھانا ایک جرم بن گیا ہے؟ بہرحال
सलाम है इस्लामाबाद पुलिस को, जिसने सीसीटीवी कैमरास को फॉलो करके और जदीद टेक्नोलॉजी की हेल्प से मुलजिम को सिर्फ 20 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी, मोबाइल फोन, वेपन, सब सबूत उमर के खिलाफ पुलिस को मिल गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 113 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को एनालाइज किया और 300 से ज्यादा कॉल्स रिकॉर्ड चेक किए, जिससे मुलजिम को पकड़ना मुमकिन हुआ। उमर हयात ने गिरफ्तारी के बाद अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इस वक्त सना का पूरा खानदान बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये इस कल्चर का एक सच था जहाँ पर इज्जत के नाम पर लड़कियों की जिंदगियां छीन ली जाती हैं, जहाँ पर इन्फ्लुएंसर होना एक लड़की के लिए खतरा बन जाता है। कहा जा रहा है कि ये मर्डर एक प्री प्लान था। उमर घर से तय करके आया था कि सना को कत्ल करना है। अगर ये प्री प्लान ना होता तो वो गन साथ कभी ना लेकर आता। मेरा सवाल वहाँ की सिक्योरिटी से है कि वो क्या कर रही थी, जो इतनी सेफ जगह पर एक लड़का गन लेकर किसी के घर घुस गया, किसी को पता भी नहीं। कब तक ऐसा होता रहेगा? पहले 2016 में कंदील बलोच, फिर एक टिकटॉकर इकरा का कत्ल। कुछ वक्त पहले शायद आपको याद हो कि ऐसा ही एक इंसिडेंट सुनने को मिला था। एक टिकटॉक स्टार जिसका नाम इकरा था और ये थल की शहजादी के नाम से मशहूर थी। ये खुशाब के इलाके से ताल्लुक रखती थी। इसकी उम्र 32 साल थी और ये गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। जैसे ही उसने टिकटॉक पर कदम रखा, वीडियोस बनाना शुरू की, तो गैरत के नाम पर उस लड़की के मामूजाद भाई ने उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस इंसिडेंट की मेन वजह ये थी कि इकरा टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, जिसकी वजह से उसके मामू के मुताबिक उनके खानदान का नाम खराब हो रहा था। कातिल का कहना था कि उनकी वीडियोस बनाने पर मुआशरे में हमारी बदनामी हो रही थी और लोग हमें बातें सुनाते कि तुम्हारे घर की खवातीन टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं। इस केस में अब सबसे अहम सवाल यह है कि मुलजिम को क्या सजा दी जाएगी। तो सभी का यही ख्याल है कि उमर हयात को सजाए मौत या फिर उम्र कैद की सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी किसी की फूल जैसी बेटी को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत ना कर सके। लेकिन सच तो यह है कि होगा वही जो कोर्ट का फैसला होगा। अगर गौर किया जाए तो कम से कम इस वाक़े के बाद खास तौर पर पेरेंट्स को जरूर सबक लेना चाहिए, क्योंकि जो वीडियोस बनाने के शौकीन हैं वो कभी भी बाज नहीं आएंगे। टिकटॉकर का कत्ल होना कोई पहला वाक़या नहीं है, जैसे कि हमने आपको इकरा का बताया, और इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी नौजवान लड़कियां हैं जो सिर्फ टिकटॉक पर वीडियोस बनाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। लिहाजा एक बात तो कंफर्म है कि जब तक पेरेंट्स सीरियस नहीं होंगे तब तक कोई न कोई मासूम जान इसी तरह सोशल मीडिया की जद में आकर मौत की घाट उतरती रहेगी। सोशल मीडिया पर कई ऐसे समझदार लोग मौजूद हैं जो पिछले कई अरसे से वालिदैन को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, टिकटॉक जैसी गंदी बीमारी से दूर रखने की कोशिश करें। लेकिन पेरेंट्स भी जान चुके हैं कि टिकटॉक से ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है, इसीलिए वो अपने बच्चों पर ज्यादा सख्ती करने से गुरेज करने लगे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर घरों में बच्चियां डांस करके, वीडियो बनाकर या तो आधी आधी रात टिकटॉक पर लाइव बैठकर गैर मर्दों से बातें कर रही हैं, या फिर उनके नाच गाने की कोई न कोई वीडियो सामने आ रही है। और ये सब रोजाना की बुनियाद पर होने लग पड़ा है। बच्चे खाना पीना, अपनी फैमिली के साथ उठना बैठना सब कुछ भूल चुके हैं और बस कैमरे के सामने नाच गाना जारी है। ये एक ऐसी आग है जो मुसलसल बढ़ती जा रही है और अगर इसे ना रोका गया तो इस आग में झुलस कर सब राख बन जाएंगे। अब हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल ही ना करने दें। सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो अगर टिकटॉक पर नाच गाना चलता रहेगा और आधी आधी रात तक लाइव रहेंगे तो फिर वही होगा जो सना यूसुफ, इकरा और इन जैसी बेशुमार नौजवान लड़कियों के साथ हुआ। अगर आपकी बच्चियां टैलेंटेड हैं, समझदार हैं, उनमें हर तरह का स्किल मौजूद है, तो यहाँ पर सवाल यह है कि इन सब चीजों के होते हुए सिर्फ नाच गाने से ही पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर सिर्फ टिकटॉक पर लाइव गैर मर्दों से बातें करके ही खुद को फेमस किया जा सकता है। आप अपने बच्चों को ई कॉमर्स की तरफ लेकर आए। बच्चियां कुकिंग करके वीडियोस बना सकती हैं। आपके बच्चों के पास जो भी नॉलेज है उस पर अवेयरनेस दी जा सकती है। इन सब चीजों से भी उतना ही पैसा कमाया जा सकता है जितना आज की बच्चियां टिकटॉक पर नाच गाना करके कमा रही हैं। तो खुदारा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर नजर रखें। टिकटॉक एक कैंसर है। अगर अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो इस बुरी बीमारी से अपने बच्चों को बचा कर रखें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की कई और डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। उन्हें देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज।